पंडित पंडित जल मुए, मूर्ख उबरे भाग। सतगुरां दी पावन हयाती दे विच अमृत वेले तो सतगुरां दी पावन अमृतमय बाणी श्रवण कर रहे हो। उपरंत वक्त है बाणी वखियान का। गुरबाणी वखियान के समय नूं संभालण वास्ते हर रोज़ की तरह गुरचरणों के विच एकत्रित होए हैं। नित्ता प्रति चलते हुए बाणी के प्रकरण मुताबक, क्योंकि अमृत वेले की जो कथा का प्रकरण है, ये प्रकरण केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र विचारधारा बाणी के पवित्र शब्दों बोलों के उत्ते ही आधारित होंदा है। संध्या समय का जो प्रकरण है वो इतिहासक प्रकरण होंदा है। सो अमृत वेले के इस गुरमत नाम बाणी के अभ्यास के इस प्रकरण के विच नितनेम की बाणी के अभ्यास को उपरंत आओ हुण शब्द विचार का अभ्यास कुछ समा गुरचरणों के विच बैठ करके करिए। बाणी नूं वखियानण का यतन करिए जो कुछ गुरु पिता कह रहे हैं। लड़ीवार हर रोज़ शब्दों की चोण करके जो आपां बाबा कबीर साहिब की पवित्र श्लोकावली के विचों कथा विचारां की सांझ पाउने हाँ। आओ उस विचार की सांझ नूं अगे तोरदियां होइयां ये मनशा दे नाल कि गुरु साडे इस समय नूं सफला कर देन। जितना समय इत्थे बतीत किया है, जो सुरत दे विच शब्दों का सुमेल हो जाए, शब्द सुरत के मेल के विचों जीवन का नवा रंग, गुरमत का रंग प्रगट हो जाए। ये अरजोई गुरचरणों के विच करदिआं इक्को आवाज़ के विच सारिਆਂ ने बोलना है जिथों तक आवाज़ पहुँचती है। सतनाम श्री सतनाम श्री वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया के उत्ते जिहड़े महान पुरुष ने उन्होंने इस संसार नूं बहुत कुछ दिता है। उन्हों की देन है ज्ञान का बड़ा वड्डा भंडार सोमा। तो केवल इस खिते इस धरती ते नहीं, जिथे भी महान पुरुष पैदा होंदे ने वो अपने वाकां द्वारा, अपने बोलों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा उस सरजमी के लोगों के हिरदियां नूं जरखेज़ करते हैं। कहण का भाव हरा भरा कर देंदे ने। भावां वो अरब की धरती के उत्ते रेतले मारूथलों के विच प्रगट होने वाला हज़रत मुहम्मद होवे, हज़रत ईसा होवे, भावां इस धरती के उत्ते प्रगट होने वाले महान पुरख बाबा फरीद साहब, कबीर साहब, रविदास साहब महाराज होण, भावां मुहम्मद मौलाना इकबाल के कहण वांगू गुरु नानक देव वर्गी दिव्य जोत, अगम्मी जोत होवे कि शमाए गौतम से जो हो मुनव्वर वो तो ये महफिल न थी, महफिलों की रहमतों की हुई बारिश पर जमी काबिल न थी। गुरु नानक दे रहमत इस धरती के उत्ते बरसी, बरसात हुई उस रहमत की। तो इस धरती नूं फिर किसी ने उस तो 300 साल बाद, 400 साल बाद उठ के कह दिता पंजाब जाऊँदा गुरां दे नाम ते। तो गुरु के नाम के उत्ते पंजाब की धरती जिउंदी जागदी है। गुरु के नाम से जिउंदी हुई जागदी हुई इस धरती का आत्मा जिहड़ी है, इस धरती की रूह जिहड़ी है, वो गुरु ग्रंथ साहिब विच समाई हुई है। क्योंकि इत्थों की फिज़ा, इत्थों का वातावरण गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दीयां तस्बीहतां दे विच एक सुर है। इत्थों के वगदे पाणियां की बात, इत्थों दीयां उदाहरणां लैके गुरु पिता ने दुनिया नूं सच का मार्ग समझाया। पिछले दिनों के विच मैं 12 माहे तिन्ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित ने ते कलगीधर पातशाह द्वारा बख्शिश कीते ने। प्रिंसीपल सतबीर सिंह द्वारा उसकी कुछ अर्थावली पढ़ रहा सी। एक होर विद्वान ने 12 माहे का तर्जमा किया है, डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी, वाहिगुरू डॉक्टर तारण सिंह। तो उसने भी इस 12 माहे नूं जदों लिखिया, वो कहता गुरु पिता ने चौगिरदे नूं मौसम नूं मुख रखदिआं होइआं तस्बीहतां मौसम दीआं लईआं, उदाहरणां लईआं ते साडे अंदर नूं गल समझाई।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਾਂ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂਗੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤੀ ਬਿਨਸੇ ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਦਾ ਗ੍ਰੈਪਸਾਰ ਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੂੰਬੜੀ ਅੰਗੂਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਫਰਟਲੈਸ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਸੀ, 10-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਰਕ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਮਜ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹੱਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋਗੇ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ PP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, 2 ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹ 2 ਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ BSF, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵਰਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ BSF ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ PP, ਇੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ PHG, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ,
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਬਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਗੋ ਦੱਸਦਾ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਦੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋੜ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਲ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਉਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਮਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਬਲ ਮੀਨ ਰਮਜ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਲਰ ਮਾਈਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਧਨ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਇਹਨਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 10,000 ਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੂਲ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮੈਥ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਗਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8.5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੀਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਣਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧੁਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ 330 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ। ਜਾਂ 3,30,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਰਮਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਠ ਕੀ। ਹੁਣ ਕਾਠ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਮਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਠ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਾਠ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੜੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਕਾਠ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਠੰਡਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘਿਓ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨੈਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ।
370 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ 300 ਪੌਣੇ 400 ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਿਓ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਅਕਸੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੌਣੇ 400 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਰਤੋਂ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਕੜ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ। ਅੰਗੂਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗੂਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੈਪਸ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਅੰਗੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੰਨਾ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗੰਨੇ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌੜਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਪਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਰ, ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਦਬੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, 2 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਅੱਜ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DIG ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਤ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
वो अपने वाल देखते हैं, तो जोड़े अपनी कामयाबी नूं नाकामयाबी नूं लुकाउणा जिन्हां दी फितरत बन जाता है, वो फिर अंगूरां विच दोष कढ़दे ने। जिहड़े गुरु साहब की बेअदबी करने वाले ने, वो दूजी किस्म के लोग ने। जिहड़े अपनियां हुण परसों चौथे की घटना एक वापरी, पिछले समय दे विच भी एक घटना वापरी सी मेरियां अपनियां अखां दे सामने। हरियाणे के लागे, हरियाणे के बार्डर के उत्ते एक पिंड दे विच होया सी कि पत्नी रुस के घरों चली गई, माँ प्यो नाल अणबण हो गई, घर विच गल्ला आए तो घरों उठिया तो गुरु दरबार विच आके गुटका साहिब पाड़ के सुट दिते। हुण अपनियां नाकामयाबियां दा जिहड़ा दोष हैगा वो जाके गुरु ते मढ़ना, ये कित्थों दी जिहड़े सियाणप हैगी। गुरु तो सानू ज्ञान देण वास्ते बैठा है, तो यदा वड्डा कारण है मनुख के अंदर की सड़ रही अग। दूजा बड़े वड्डे शरारती अंसर जिहड़े इस मैं परसों चौथे भी एक विचार जिहड़ी हैगी है वो साझी कीती सी कि जिहड़े लोग बाबर के बाबे के द्वय हैं, वो कहते बाबर के ते बाबे के नाल नाल ही चलते आए हैं। किते भगत कबीर सच का उपदेश दिंदे ने ते बड़े ब्राह्मण उन्होंने खिलाफ उठ के खड़े हो जाते हैं भी तुहाडी विचारधारा असीं नहीं चलन देंगे। किते भगत नामदेव जी गल करते हैं एक दी, तो उन्होंने फड़ के वक़्त का बादशाह वो कैद विच कर लैंदा हैगा। किते भगत रविदास जी नूं धक्के मारन का यतन किया जाता है, जलील करन का यतन किया जाता है। तो जदों गुरु नानक साहब पातशाह सामने आउंदे ने तो गुरु नानक साहब पातशाह नूं भी फड़ के बाबर जेल विच दिंदा है। हुण रौला किहड़ी गल दा है? गुरु नानक ने बाबर का की नप लिया? किन्नियां लड़ाइयां लड़ियां गईयां, 1 इंच जमीन नहीं खालसे ने कदे किसी की रखी, 1 इंच भी जमीन ते कब्जा नहीं किया कदे। काबल कधार तक खालसे ने राज स्थापित किया, पर कदे किसी तो उहदा निजी साजो समान नहीं खोया, अधिकार नहीं किसी दे खोए। फिर किहड़ी गल दी लड़ाई है कि कदे गुरु ग्रंथ साहिब ते हमला, कदे पंजाब दे पाणियां ते हमला, कदे पंजाब दी खेती ते हमला, किसानी ते हमला, मजदूरी ते हमला, इत्थों का किते निजीकरण करने वाल दौड़ते हैं। तो मैं एक बेनती होर भी करदा, असीं निजीकरण वाल आप ही वधे हैं। असीं सरकारी संस्थावां नूं आप खत्म करना शुरू किया। सब तो पहलां असीं साडी सरकारी संस्थावां दा मुੱਢ साडे स्कूल खत्म कीते। असीं जिहड़ा बच्चा सरकारी स्कूल चों पढ़ के जावे ना, घट्टो घट्ट सरकारी चीज़ां दा नाल तां कुछ ना कुछ नहीं रखेगा ना, तां असीं सब तो पहलां सरकारी स्कूल छड्ड के प्राइवेट वाल नूं दौड़े। सरकार नूं राह मिल गया भी ये लोग आकर्षित हो रहे हैं प्राइवेट करनी। जे स्कूल अज प्राइवेट कर दिते, कल नूं सड़कां प्राइवेट कर दे। हुण जिहड़े साधन का टैक्स भर के असीं घरे लैके आउणे आ, उसे साधन ते 50-50 किलोमीटर ते फिर टैक्स लाई जाते हैं। जिस दिन खरीदते हैं सारा टैक्स पे किया होंदा, रोड टैक्स 5 साल का। जे वो टैक्स पे नहीं तो रोड ते नहीं चढ़न देणगे, जदों रोड ते चढ़ गए तो फिर टैक्स कट लेंगे, तुसीं रोड ते चढ़े। हद हो गई। सड़कां प्राइवेट कर दित्तियां। फिर जिहड़ा साडा इलैक्ट्रिक डिपार्टमेंट है ये भी प्राइवेट होवेगा कुछ समय च, क्योंकि अद्धा तो यह हो चुकिया हैगा। PSPCL ये अद्धा ये लिमिटेड ने सारे, इन्हां दे विच सरकार का कुछ हिस्सा है तो कुछ कंपनियां का हिस्सा है। उन्होंने पता सी जदों इन्हां ने परवाह नहीं कर लिया भी अपने बच्चों को पहलां प्राइवेट स्कूलों में, फिर उस तो बाद इन्हां दीयां सड़कां प्राइवेट करो, फिर इन्हां दे जिहड़ा हैगा नहरां भी प्राइवेट कर दिओ, फिर इन्हां नूं जिहड़ा पानी मिले वो प्राइवेट मिले, इन्हां नूं बिजली भी प्राइवेट मिले। कोई चीज़ ऐसी है जिहड़ी सरकारी ना छड्डी जाए, ठेके ते देना शुरू कर दो सारा कुछ, हर एक चीज़ ठेके ते। इहदा बीज असीं आप बीजिया तो वह बीज हुण दरख्त बन गया। जे बीज ना बीजते तो अज दरख्त दे नाल जूझण की लोड़ नहीं सी। हुण रुख वड्ढना बहुत औखा हो गया, जदों बीज सी उदों असीं ख्याल नहीं किया। खैर किहड़ी गल दा रौला सी कि गुरु नानक नूं जेल विच डकिया गया? किहड़ी गल दा रौला सी? गुरु अर्जन देव जी नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया। किहड़ा जमीन दा किहड़ी वट दा रौला सी? गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह दा शीस दिल्ली विच कलम करके उन्होंने शहीद कर दिता गया। कलगीधर पातशाह नूं 4 पुत्र कुर्बान करने पे, क्यों? कोई जमीन का रौला तो है नहीं सी। लोग तो अज वट्टां पिछे बंदियां नूं मारदे ने, पानी पिछे कोई किसी का कतल कर दिंदा है। ये किहड़ा ऐसा मसला सीगा जिहदे करके ये सब कुछ होया? तो उस मसले नूं समझण दी लोड़ आ। अज भी उस मसले करके सब कुछ हो रहा।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਘਰ ਨੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁਮਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੂੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਬਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਬਣਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੜ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਹੋਈ। ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਾਤਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਭ ਸੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਰੇਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਚਰਚ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੇ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬਰ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜੀ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਾ ਗਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗਾਹ ਨਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਵਕਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਕੇਗੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੇਠੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਖਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੁੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਡੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਤੰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਵਲ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮੰਨਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ,
पर उन्हां दा नक मोड़न वास्ते अगे बैठे हुंदे ने लोग। आउंदे जरूर ने पर उन्होंने मुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो कई बारी आप कह दें ना जिमें भरिंडां दे खक्खर में हत्थ पा लिया, कई बारी भुल भुलेखे, कई बारी दही के भुलेखे अगला फुट्टियां नूं मूँह मार बैठदा। तो पंजाब की धरती पर भी इस तरह वापरदा रहा। बथेरिया ने दही के भुलेखे फुट्टियां नूं मूँह मारिया। इत्थे दुरानी तुरानी बथेरे आए। 5000 साल तो संताप सिंध आया पंजाब, कोई अज दा नहीं। पंजाब के इतिहास नूं पढ़ो। इत्थे आर्या ने भी आके बथेरा इत्थे जोर लाया, इत्थे राज नहीं कर सके, इत्थों दे होके रह गए। इत्थे दुरानी आए, इत्थे सक आए, इत्थे हून आए, इत्थे सिकंदर दुनिया का विजेता इत्थों होके वापस मुड़िया। इत्थों की धरती के लोगों ने मोड़िया उन्होंने। जिन्हें सारी दुनिया को जितन का दावा किया ना, उन्होंने इत्थों की धरती के लोगों ने मोड़िया। तो जिन्हां नाल अज साडा मत्था लग्या, इन्हां ने तो कजे हिंदुस्तान भी पूरा नहीं जितया। असीं तो उन्हां बंदिआं नूं भी मोड़ चुके जिन्हां ने दुनिया जित्ती सी। शायद तुसीं वारता सुनी होवे, जदों सिकंदर इत्थे आया, वो दरिया के किनारे ही इत्थे नदी वगदी सी, भडली नदी। इत्थे फौजां उतरियां सन उहदियां, ते उदों फौजां दे उतारे दे वक्त उहदे जिहड़े सिपाही सी, कुछ लड़कियां धीआं भैणां साडीआं पानी भरन वास्ते गईयां, ते वो फौजां ने उन्हां कुड़ियां नाल छेड़खानी कीती, छेड़छाड़ कीती। उन्हां कुड़ियां ने जाके अपने पिंड विच दस्सिया भी इस तरह फौज बड़ी वड्डी उतरी है, ते असीं बड़ी मुश्किल नाल अपनी अशमत आबरू बचा के उत्थों दौड़ के आईआं। वो फिर जिहड़े पिंडां वाले लोग से, वो कहंदे भी चलो जे फौज उतरी है तो उठाउणी भी सानूं आउंदी है। उन्हां लोकां ने फिर इकट्ठे होके, मालवे दे कई पिंडां ने इकट्ठे होके रात के वक्त सिकंदर दीआं सुत्तियां होईयां फौजां दे उत्ते हमला कर दिता। सुत्तियां होईयां फौजां नूं इन्ना चंगी तरह सबक सिखाया कि तंबूआं दे रस्से वड्ढ के तंबूआं दे विच ही उन्हां नूं कुੱਟਿਆ। मालवे के लोगों ने इस तरह कुट-कुट के नसालिया उन्होंने कि सिकंदर की फौज लड़न के लायक नहीं रही, तो इतों वापस होना पिया। सिकंदर के अपने सिर में हुण तो बहुत लोग कहते हैं बीमार हो गया सी। जिहड़ा बंदा इन्नी दूर तो चलिया, वो किते इस धरती में, ये धरती कोई बीमार होने वाली धरती है। कुदरत का बड़ा वड्डा है, तो जिहड़ा हैगा बख्शिश है दुनिया नूं, तोहफा है पंजाब की धरती। उत्थे की वापरिया कि असल दे विच उहदे सिर में सट्टां इन्नियां लग गईयां। सिकंदर दे तंबू दे जदों रस्से वड्डे गए ना, तो सिकंदर अपने पलंग ते खड़ा हो गया। तो उत्थे कोई 5-4 नौजवान सूरमे ऐसे सी जिन्हां ने तंबू दे विच वलेटे हुए सिकंदर नूं चंगी तरह कुੱਟਿਆ। तो सिकंदर दे बहुत सट्टां लगियां, सिकंदर नूं वापस मुड़ना पिया, तो राह विच जांदा ही मर गया सी। उस धरती ते जाए असीं, इत्थे सदियां तो इस खून दे विच ये चीज़ हैगी। गुरु ने उस जमीर नूं बाणी दी आत्मा दे दित्ती, तो उस जमीर नूं सदा वास्ते जिउंदा कर दिता। उस जमीर दे नाल इखलाक, क्योंकि किसी मनुख दे कोल ताकत होवे, तगड़ा होवे, पर जे उहदे कोल इखलाक नहीं तो उहदी ताकत किसी काम दी नहीं। साडे घर दे विच एक चीज़ सानू प्लस है, सिखां दे कोल एक चीज़ वाधू है, साडा इखलाक। एक विद्वान होया काजी नूर मुहम्मद, वो लिखदा, वो कहंदा उन्हें सारी उम्र सिखां दे बारे जो कुछ लिखिया, वो कहंदा एक कुत्ते ने, मैं कहां तो जवान सड़ जाए, पर उन्हें सग शब्द लिखिया सिखां वास्ते, जिवें नफरत की निगाह नाल कोई बोलता है। वो कहता भी ये तो सग ने, पर उन्हें अखीर ते जाके ना लास्ट ते जदों इत्थों धरती तो जान लग्या, तो उन्हें कहा, वो कहता ये मेरी मजबूरी सी कि मैं इन्हां बारे लिखिया कि सिख सग ने, पर असल दे विच रण तत्ते दे शेर ने। बंदूक पता नहीं किहने बनाई है, पर कहते चलाउणी इन्हां नूं आउंदी है। तलवार पता नहीं किहने बनाई है, किहदी खोज है, पर वाह इन्हां तो वधिया कोई नहीं सकता। तो वो कहते जे हत्थ विच भाला फड़ के, जे घोड़े की काठी ते खड़ के ये पिछे नूं उलारदे ने, इंज लगदा है इन्नी ताकत दे मालक ने कि सामने को काफ पर्बत भी आ जाए तो चूर कर दें। सानू तो बाणी ने क्या है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। अपने आप नूं जितनी देर तक हाथी जे अपने आप नूं ना पछाणे तो उन्होंने बांदर भी तोरी फिरदा है। तो जिस दिन हाथी नूं पता लगता हाथी तो बांदर का कोई मुकाबला नहीं होंदा वैसे, पर बांदर हाथी के उत्ते बह के उन्होंने ड्राइव करता है, उन्होंने डायरैक्शन दिंदा है, तो हाथी तुरया जाता है। क्यों? हाथी नूं पता ही नहीं है पिछे मेरा शरीर कितना वड्डा है। अख बड़ी छोटी होंदी हाथी की, दृष्टि बहुत कमज़ोर होंदी, हाथी की निगाह बहुत ही तेज़ नहीं होंदी। दूजे पासे बांदर का माइंड बड़ा शार्प होंदा है। असीं हाथियां वर्गी जिहड़ी कौम, तो सानू किते 2-4 बांदर साडी धौण ते बह के फिर चलाउण लग जाते हैं। फिर किते किते गुरु की आवाज़ कन्नां विच पैंदी है, तो कन्नां विच पई हुई वो आवाज़
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਬਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਠ ਕੀ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਹਿ ਦਿਸ ਲੱਗੀ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 10 ਦੁਆਰ ਨੇ। ਦਸੇ ਦੇ ਦਸੇ ਦੁਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੱਕੜ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣੀ। ਉਹੀ ਰੁੱਖ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਨੇਰੇ ਸਾਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਠ ਕੀ ਦਹਿ ਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ, ਪੰਡਿਤ ਪੰਡਿਤ ਜਲ ਮੁਏ ਮੂਰਖ ਉਬਰੇ ਭਾਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਂ ਈਂਧਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬਾਲਣ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਰਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੌਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ, ਧਰਾਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਚਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਰਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਘਟੇਗੀ? ਵਧੇਗੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਘਟੇਗੀ? ਵਧੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਕ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗਿਆਨ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਦੇਸੀ ਕੇ ਘਾਗਰੇ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਠ ਕੀ ਦਹਿ ਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ, ਦਸੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਿਤ ਪੰਡਿਤ ਜਲ ਬੂਏ, ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੂਰ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਰਖ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਉਭਰੇ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਮੂਰਖ ਉਭਰੇ ਭਾਗ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।